I've started screen recording, and I'm also sharing the screen. Tell me if you guys can see the screen. Yes, we can see the screen. So our today's chapter is convolution. We had finished up to linear systems in our previous lecture. So today we will start with convolution. Oh, and another thing. Actually, like I said, next week আমাদের ওভাবে করে একটা লেকচার হওয়ার কথা, মানে প্রি রেকর্ডেড একটা লেকচার দিয়ে দেন মানডেতে আমাদের একটা ডিসকাশন ক্লাস হওয়ার কথা। তো প্রি রেকর্ডেড লেকচারটা এই উইকেন্ডে দেওয়ার কথা। তো আমি এখনই অ্যাকচুয়ালি বলে দিচ্ছি, and I will actually post it in the Google Classroom right after this class. There is a video, a very self-explanatory video. ওটা যদি দেখে আসা হয়, then on Monday we can actually discuss on that, and it will be very clear the convolution, the mathematics of convolution. তো মানে একটা প্রবলেম সলভিং এর মাধ্যমে কনভলিউশনটা ওখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে আর কি। একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে, যেটা মনে পড়ছে না কোন ইউনিভার্সিটির, একটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া নাকি কি জানি ছিল, ভুলে গেছি। তো ওখানে একজন প্রফেসর আর কি, ওনার lecture. So I'll be posting it in Google Classroom. You guys should watch it, and in the next class on Monday, we'll actually discuss on that particular problem that she solved. So it should be clear. মানে ওখানে যথেষ্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক ইজিলি এটা এক্সপ্লেন করা হয়েছে, and ওটা আগে যদি দেখে আসা হয়, then it will be easier to explain it in our discussion. Okay. So I'll be posting it in Google Classroom, and এখন just বলে রাখলাম আর কি যে লেকচারটা কি নিয়েছিল। So now we will, in this lecture, we won't actually go into the mathematics, the detailed mathematics of convolution. We'll just go through some initial theory before we start with convolution, some notations and some of this stuff. Okay, and here the very first thing that they are talking about is, already we have covered this in our previous, one of our previous classes. It is the delta function. In those classes, we did not actually call it as delta function. We called it as unit impulse. You guys all know about unit impulse. So here they are calling it delta function. The delta function is actually a normalized unit impulse. By normalized, we mean that the signal, the impulse is at 0, sample number 0, and the amplitude of the impulse is 1. Okay, so any impulse, no matter how big or large, or any shifted version, any shifted impulse, I mean, in any sample number, can actually be represented as a shifted and scaled version of the delta function. So this is why we use the delta function. মানে এটা হচ্ছে একেবারে ফান্ডামেন্টাল। এটাকে শিফট করে এবং স্কেল করে যে কোনো ইম্পালসকে রিপ্রেজেন্ট করা পসিবল। এন্ড যে কোনো ইম্পালসকে রিপ্রেজেন্ট করা পসিবল মানে যে কোনো সিগন্যালকে রিপ্রেজেন্ট করা পসিবল, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি সেড ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাস, মানে আগে যে চ্যাপ্টারটা ছিল ওখানে আমরা অলরেডি এটা বলছি যে এনি সিগন্যাল ক্যান বি ডিকম্পোজড ইনটু, any endpoint signal can be decomposed into n number of impulses. মনে আছে এই জিনিসটা, impulse decomposition? জি ভাই। ওকে, সো impulse decomposition ওয়াইজ আমরা যে কোনো সিগন্যালকে অনেকগুলো ইম্পালসে ডিভাইড করতে পারি। ওখানে যদি nটা পয়েন্ট থাকে, then I just have n signal components, impulse components, and so each of these components can actually be represented by a shifted and scaled delta function. So that is why we actually define the delta function as a normalized unit, normalized impulse that has a value of 1 at sample number 0, while all other samples have a value of 0. And এটার নাম আগেও আমরা আগের ক্লাসগুলোতে বলছিলাম unit impulse. Okay, and there is another thing called impulse response. এই impulse response জিনিসটা হচ্ছে একটা, মানে this is basically the output of a system when the input is a delta function. So আমি যদি একটা ইউনিট ইম্পালস পাঠাই একটা সিস্টেমের ভিতর দিয়ে, তখন ওই সিস্টেমটা যা প্রডিউস করবে, that is the impulse response. And how do you actually define two systems to be different? Suppose two systems have the same are the same in terms of classification. মানে ক্লাসিফিকেশন ওয়াইজ আমরা যে বলি যে এটা লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার, এটা কি স্ট্যাটিক নাকি ডাইনামিক, এটা কি টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট নাকি টাইম ভ্যারিয়েন্ট, এরকম বিভিন্ন রকমের যে আমরা অলরেডি ডিসকাস করে আসছি যে বিভিন্ন রকমের ক্লাসিফিকেশন। So suppose a system is based, two systems are actually the same based on classification. মানে ওরা একই সাথে লিনিয়ার, they are time invariant, they are static, they are stable, আর কি ছিল মানে যা যা ছিল আর কি সবকিছু ওদের মধ্যে সিমিলার, they are in the same class, but still these two systems are different. Then how will you actually differentiate between these two systems? What allows you to differentiate between two systems? তো এখানে এই জিনিসটাই বলছে যে if two systems are different in any way, they will have different impulse responses. So this is how you differentiate between two systems. Two systems are different when their impulse responses are different.
Okay, so in this case, in the previous case, where we defined the input signal to be xn and the output signals to be yn for a particular systems, here we will define the impulse response of a system. Impulse response হচ্ছে সিস্টেমের ভিতরকার একটা জিনিস, and এটাকে আমরা ডিফাইন করতে হচ্ছে hn দিয়ে, ঠিক আছে? তো মানে এই জিনিসটা হচ্ছে বোঝা একটু মানে বোঝাটা একটু দরকার, because normally what we have, a signal is like a function, and a function takes values and it produces some output, কিছু একটা ডিজাইন করে আর কি। তো আমরা সিগন্যালের মধ্যে কিভাবে জিনিসটা করি, সিগন্যাল ইজ লাইক a sample, takes sample number and it gives the, মানে এখানে হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, এটা ম্যাথমেটিক্স এর ক্ষেত্রে is a mathematical function, and for a signal what we have is it also behaves like a function. How? You just put in a sample number, it gives you an amplitude, right? An amplitude. So what does actually a system do? So this is a signal, this is a function, this is a signal. So what does a system do? A system is like a function of functions, that is, it takes in signals, not just sample numbers. A signal takes in sample numbers, but a system takes in functions. By functions I mean a signal takes a signal and it produces another signal. Okay, so it is a signal line and it produces another signal. So how does it actually produce that new signal? Eta একটা signal কেমনে একটা amplitude produce করে সেটা আমরা বলতে পারবো, মানে এটার জন্য আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়ে দিতে পারি। সিগন্যালের যেরকম একটা ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে, আমরা এটাকে একটা ফাংশন হিসেবে যদি রিপ্রেজেন্ট করি যে an ইকুয়ালস, আমি যদি একটা ফাংশন হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিই আর কি, যে এটা হচ্ছে n স্কয়ার প্লাস 1, তখন আমি যদি এখানে একটা পার্টিকুলার স্যাম্পল নাম্বার দিই, সেই স্যাম্পল নাম্বারকে সে হচ্ছে স্কয়ার করে 1 যোগ করে সে একটা অ্যামপ্লিটিউড পাবে, রাইট? সো দিস ইজ হাউ ইট গেটস দ্য অ্যামপ্লিটিউড, দেয়ার ইজ আ রিলেশন হাউ ইট গেটস দ্য অ্যামপ্লিটিউড। সো মানে ও হচ্ছে যা পাবে সেটার উপর একটা অপারেশন করে সে সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউডটা সে ডিরাইভ করবে। দেন হাউ উইল আ সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি ডিরাইভ দ্য আউটপুট সিগন্যাল? ও একটা সিগন্যাল নেয়, সিগন্যালের সাথে সে কি করে আউটপুট সিগন্যালটা তৈরি করে। ওর জন্য তো এরকম কোনো ইয়ে নেই, এরকম কোনো ফাংশন নেই, মানে ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন নেই। সো সে অ্যাকচুয়ালি কি করে এই জিনিসটা পাচ্ছে, ওয়াইএনটা কিভাবে পাচ্ছে? এটা পাচ্ছে ও বেসিক্যালি ইন্টারনালি যা করতেছে সেটা হচ্ছে ওর জন্য একটা বিল্ট ইন, মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমের জন্য একটা বিল্ট ইন এইচএন আছে। সো সে হচ্ছে সেই এইচএন এর সাথে এএন কে কনভলিউশন করতেছে, কনভলিউশন করে সে ওয়াইএনটা প্রডিউস করতেছে। সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ইন আ সিস্টেম। হোয়াট আ সিস্টেম ডাজ, আ সিস্টেম, আমরা যে আগে বলতেছিলাম যে ব্লক ডায়াগ্রাম অফ আ সিস্টেম, এখানে আমরা ওই ব্লক ডায়াগ্রামটাকে এখন দেখাচ্ছি। সো an is a signal which when passed into the system has a built-in hn. It convolutes, performs convolution with hn, an কে hn এর সাথে convolution করে and it produces yn. This is how it gets yn. But আমরা আসলে যদি সিস্টেমটা আমরা না জানি, then we don't know hn, we only see an and we only see yn. আমরা ইনপুটটা দেখি, আউটপুটটা দেখি। This one acts like a black box. We know what black boxes is. Black boxes are, right? Black box টার্মটা আগে শুনছি কখনো? Anyone? Okay. আচ্ছা, তো আমি কতটুকু ছিলাম? Where was I? Convolution কি এটা বুঝাতেছিলাম। আচ্ছা, so যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে any system actually takes in signal. So any signal system is a system. So it takes in a signal and it produces the output yn. But actually কিভাবে প্রডিউস করে, ইউজুয়ালি একটা ফাংশন কি করে আমরা জানি, ফাংশনের জন্য একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, মানে ধরো x নিচ্ছে, ও x এর উপর কিছু একটা করবে, করে হচ্ছে সে y টাকে প্রডিউস করতেছে। বাট এই ক্ষেত্রে সে কি করতেছে, সে কি এরকম কোনো রিপ্রেজেন্টেশন আছে? এরকম কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নাই। তার জন্য হচ্ছে একটা প্রত্যেকটা সিস্টেমের নিজস্ব একটা বিল্ট ইন এইচএন আছে, which it convolutes with an and produces y. তো এটার কথা বলতেছি, যখন আমরা একটা সিস্টেমকে দেখি, if the system is not designed by us, suppose we just see a system and we see it as a black box, মানে আমরা ইনপুটটাকে দেখি এবং আউটপুটটাকে দেখি, ভিতরে কি হচ্ছে আমরা জানি না, আমরা জাস্ট জানি যে মানে কিছু একটা করে সে ওয়াইনটা পাচ্ছে, ভিতরে এইচএনটা is unknown to us. কিন্তু যদি আমরা সিস্টেম নিজে থেকে ডিফাইন করে রাখি, তখন আমাদের জানা থাকবে আর কি যে এইচএনটা অ্যাকচুয়ালি কি, because we define it ourselves. What মানে basically hn defines a function
সিস্টেম সিস্টেম কি করবে সেটা তার ইন্টারনাল এইচএনটাই ডিফাইন করে। সো এইচএন ইজ লাইক মানে দ্য মেইন বিল্ডিং ব্লক অফ দ্য সিস্টেম, হোয়াট দ্য সিস্টেম উইল বি। তো এই জিনিসটাকে আমরা একটা ব্ল্যাক বক্স হিসেবে চিন্তা করতে পারি আর কি, আদারওয়াইজ। সো এই ব্ল্যাক বক্স নিয়ে আমি আজ করতেছিলাম। তো ব্ল্যাক বক্স জিনিসটা কি কেউ মানে আর ইউ গাইস ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টার্ম ব্ল্যাক বক্স? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড অফ দ্য টার্ম ব্ল্যাক বক্স? Yes, I will. আচ্ছা, তো মানে এটার কথা বলতেছিলাম যে a system is like a black box until and unless you define what is HN is. Otherwise, you'll not know what the system is doing. You'll just see an input coming in and an output going out. Okay, that's all. And এখানে HN এর কথাটা বলতেছিলাম, এখানে HN যে জিনিসটা সেটাকে বলা হচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স। ঠিক আছে, এই ইম্পালস রেসপন্স বলতে গিয়ে HN এর কথাটা আসে। And any impulse can actually be represented as a shifted and scaled delta function, which I already said before. Delta function, because delta function is a normalized unit impulse. তো এটা 0 তে 1 আছে। মানে এটাকে আমি এখন যে কোনো জায়গায় যদি অন্য যে কোনো জায়গায় যদি আমার একটা ইম্পালস থাকে, ওটাকে আমি জাস্ট এটার থেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এন্ড এখানে একটা এক্সাম্পল দিছে, যেমন an, suppose an is composed of all zeros except sample number 8, which is a value of -3. যদি সিগন্যালটা এমন হয় যে an হচ্ছে এরকম একটা সিগন্যাল যেখানে সব জিরো, শুধু 8 নাম্বার স্যাম্পলে গিয়ে একটা -3 আছে, তো এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা পসিবল। মানে এই an যদি এরকম হয়, তখন এটাকে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট an is equal to -3 delta n minus 8. and এখন এটা কেমনে করা হয়েছে এটাকে বোঝা যাচ্ছে, or do I need to say how they actually represented an as -3 delta n minus 8? এটা কেমনে ইকুয়াল, এটা বোঝা যাচ্ছে এখন? anyone has a problem with this? এটা নিয়ে কিন্তু আমি আগেও বলছিলাম, প্রবলেম ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসে মনে হয়, আগের বইয়ে যখন কথা বলছিলাম এই বইটা নিয়ে, প্রগ্রেস বুক। so is this thing clear how they are getting this? Yes, ma'am. It's clear. আচ্ছা, তো এখন যদি ধরো মাল্টিপল একটা মানে পুরো একটা সিগন্যালে তো একটাই খালি ইম্পালস থাকে না, সাপোজ একটা সিগন্যালে অনেকগুলো আছে, এখানে একটা আছে, this is 4, this is -3, this is 1. so how will the signal an be now represented as a lot of deltas? So an in that case will be -3 delta n minus 8 plus 4 delta n minus, এটা কত নাম্বার স্যাম্পল? ধরো এটা যদি 8 নাম্বার স্যাম্পল হয়, এটা ধরো 6 নাম্বার স্যাম্পল, এটা ধরো 7 নাম্বার স্যাম্পল, এটা হচ্ছে n minus 6 and আর এটা হচ্ছে 1 plus 1 মানে হচ্ছে জাস্ট প্লাস ডেল্টা n minus 7. so this is how an will be represented as an equation of delta functions. so this is how এই সিগন্যালটাকে আমি as an equation of delta functions আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ঠিক আছে, and if delta n results in hn, মানে ডেল্টা n একটা সিগন্যালের ভিতর দিয়ে একটা সিস্টেমের ভিতর দিয়ে পাস করার মাধ্যমে আমি একটা hn পাই, মানে একটা ইম্পালস রেসপন্স পাই। it follows that -3 delta n minus 8 results in -3 hn minus 8 by property of linearity. so if the system is linear, obviously we are considering that all these systems are linear and time invariant. so আমি যদি একটা পার্টিকুলার ডেল্টা ফাংশনের জন্য একটা পার্টিকুলার ইম্পালস রেসপন্স পাই, মানে একটা সিস্টেমের জন্য তো ওর ইম্পালস রেসপন্সটাই হচ্ছে ওর ডেফিনিশন বেসিক্যালি। তো প্রত্যেকটা ডেল্টার জন্য ওই সিস্টেমটা একটা পার্টিকুলার hn মানে ওর ডিফাইন্ড আছে। তো আমি যদি এনি শিফটেড অর স্কেলড ভার্সন পাঠাই, সো আই উইল গেট আ শিফটেড এন্ড স্কেলড ভার্সন অফ দ্য ইম্পালস রেসপন্স। ঠিক আছে, তো আমার শেপটা ঠিকই থাকবে, শুধু এটা স্কেলিং আর শিফটিংটা মানে চেঞ্জ হবে বেসড অন মাই ডেল্টা ফাংশন দ্যাট আই পাস থ্রু ইট। ঠিক আছে, so in other words, the output is a version of the impulse response that has been shifted and scaled by the same amount as the delta function on the input. and এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে if you know a system's impulse response, you immediately know how it will react to any impulse. একটা যে কোনো ডেল্টার জন্য জানলে we can know what it will do for any other delta, because সব ডেল্টাই হচ্ছে বেসিক্যালি মানে অন্য সবগুলোকেই এই একটা ডেল্টা ফাংশনের স্কেলড এন্ড শিফটেড ভার্সন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। ঠিক আছে, তো কনভলিউশনের যে প্রসেসটা, আমরা এখন কোনো ম্যাথমেটিক্সে যাব না, বাট উইল জাস্ট সে কনভলিউশনের স্টেপস গুলো কি কি। সো দ্য ফার্স্ট স্টেপ is that the input signal is can be decomposed into multiple impulses.
by impulse decomposition গত ক্লাসে যেটা বলছি ঠিক আছে, and each of which can be viewed as a scaled and shifted delta function. Second, the output resulting from each impulse is a scaled and shifted version of the impulse response. এখানে যেটা বলা হয়েছে যে delta n এর জন্য hn পাই, so any shifted and scaled delta n will get a shifted and scaled hn by the same amount. Shifting and scaling के same amount है. And third, the overall output signal can be found by adding these scaled and shifted impulse responses. This comes from superposition. ঠিক আছে, so individual অনেকগুলো একটা an কে sum of deltas function হিসেবে লেখা যায়, কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখালাম। তো ওদের ইন্ডিভিজুয়াল hn যে hn গুলো যেগুলো আসবে ওদেরকে ওভারঅল আউটপুট গুলোকে আমরা add up করে I can get the scaled and shifted impulse responses. In other words, if we know a system's impulse response, then we can calculate what the output will be for any possible input signal. And this means we know everything about the system. There is nothing more that can be learned about the linear system's characteristics. But এখানে একটা কথা বলা আছে এরপরে, but later chapter it will show that this information can be represented in different forms. মানে হচ্ছে even though we are saying that if I know a system's impulse responses, মানে hn গুলো যদি আমি যদি hn টা জানি তখন আমি সিস্টেম সম্পর্কে সবকিছু জানি, বাট অ্যাকচুয়ালি সেটা মানে নট ট্রু টোটালি। আমি সবকিছু জানি না, আমি ওর টাইম ডোমেনে সবকিছু জানি কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে সবকিছু জানি না। তো এই জিনিসটা জাস্ট এই জন্য আগে ভাগে বলে রাখা আর কি, যে যখন আমরা ডিএফটি বা ওরকম জিনিসে যাবো, ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মারে যাবো, তখন দেখবো যে ওর মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমের একটা অন্যরকম রিপ্রেজেন্টেশনও আছে। hn দিয়ে আমরা ওর টাইম ডোমেনের বিহেভিয়ারটা ডিটারমাইন করতে পারি যে সে টাইম ডোমেনে কি করে, বাট সে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কি করে সেটা আমরা বলতে পারবো। ঠিক আছে, তো ওটার জন্য আমাদের অন্য আরেকটা জিনিস লাগে। সো এই জন্য জাস্ট এখানে একটা হেডস আপ। And okay, so the next thing is that the impulse response goes by different name in different applications. ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে আমরা impulse response কে বলতেছি হচ্ছে মানে impulse response and we are representing it as hn. But if the system is being considered as a filter, then the impulse response is called filter kernel or the conversion kernel or simply the kernel. তো মানে এটা হচ্ছে another heads up তোমরা সামনে in case তোমরা image processing এ তোমরা হচ্ছে kernel ওয়ার্ডটা অনেক দেখবে। ঠিক আছে, তো when you see the word kernel, this is what it actually means. Kernel হচ্ছে basically impulse response কে ওখানে kernel বলে আর কি, এটা জাস্ট আগে আগে বলে রাখা। আরেকটা ওয়ার্ড আছে ওটার জন্য, সেটা হচ্ছে পয়েন্ট স্প্রেড ফাংশন। ইমেজ প্রসেসিং এটা দেখা যায় পয়েন্ট স্প্রেড ফাংশন, যদিও আমি পয়েন্ট স্প্রেড ফাংশনটা খুব একটা বেশি নাম শুনিনি, আমি কার্নেল নামটা সবসময় শুনছি। তো আগে ভাগে জাস্ট এটা বলে রাখছি যে কার্নেল মিন্স ইম্পালস রেসপন্স ইন দোজ ফিল্ডস। ওকে, তো এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিছে জাস্ট যে ডেল্টা ফাংশনটা যদি এরকম হয়, then impulse response for one system can be like this. For different systems it can be different. ঠিক আছে, so this impulse response will determine what the system will do to the input function. ঠিক আছে, so any input signal xn enters a linear system with an impulse response hn. মানে এখানে impulse response হচ্ছে characteristics of the system, so প্রত্যেকটা সিস্টেমের ইন্ডিভিজুয়াল hn আছে। তো xn কে যদি আমরা এমন একটা সিস্টেমের ভিতর দিয়ে পাঠাই যার impulse response হচ্ছে hn, what it will do is it will generate yn in by following this equation. এটা আমি অলরেডি কিছুক্ষণ আগে বলছি, সেটা হচ্ছে it performs convolution, এটাকে আমরা এখানে কনভলিউশন করতেছি। xn convolution with hn, it generates y. তো নতুন সিগন্যালটা কিভাবে আসছে? by convolution with its internal hn. And just as addition is represented by plus, addition যে কোনো একটা mathematical operation, similar to that you are now getting a new mathematical operation, just like addition and multiplication. This new mathematical operation is called convolution, and এখানে আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করব স্টার দিয়ে। and maximum programming language স্টার আমরা ইউজ করি মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য, even in MATLAB or Octave you'll see that star, তুমি যখন স্টার এটা ইউজ করবা, এই স্টার অপারেটর যখন তুমি ইউজ করবা, it will act as multiplication between two matrices. So ওখানে কনভার্সন জন্য তোমার আলাদা কোনো মানে সিম্বল নাই। ঠিক আছে, এখানে আমরা বইয়ের মধ্যে and in all literatures we use star symbol for convolution, but এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কোডে তখন আবার স্টার ইউজ করা যায় না, we have to define the convolution function. So MATLAB এবং Octave and also in Python, in everywhere where there is convolution there is a function for convolution. ঠিক আছে, you cannot use star or any operators like that for convolution.
তো এটা জাস্ট এখন বলে রাখা। Okay, and okay, so that will be all for today's lecture. আজকে আসলে এর বেশি যাওয়ার প্ল্যান ছিল না। মেইনলি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে when before we go further with the mathematics, I'll actually be giving you guys a link to a video which you can watch in within this weekend, and on Monday we can solve that problem যেটা ওখানে ভিডিওর মধ্যে এমনিতেই সলভ করবে, বাট আমরা হচ্ছে মানডেতে নিজেরা সলভ করে আমরা একটা ভালো মতো মানে কমপ্লিট আইডিয়া পাইতে পারবো আর কি, যে কনভলিউশনের ম্যাথটা কিভাবে হচ্ছে। এন্ড প্রবাবলি ভিডিও দেখে অনেকে হয়তো ডাইরেক্টলি বুঝে ফেলতে পারবে যে ম্যাথটা কিভাবে হচ্ছে, বাট স্টিল উইল সলভ ইট অন মানডে, মানে আমরা সলভ করে জিনিসটা ভালো মতো বুঝতে পারবো আর কি। সো দ্যাট উইল বি অল ফর টুডেজ টপিকস। আমরা আর ভিতরে যাবো, এখানে আরো অনেক কিছু আছে। there are two things actually. Probably after Monday I'll give another video maybe on Wednesday, and ওখানে হচ্ছে আমরা ইনপুট সাইড অ্যালগরিদম এবং আউটপুট সাইড অ্যালগরিদম এই দুটো অ্যালগরিদমের কথা বলবো। মানে কনভলিউশন অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে এই যে জিনিসটা করতেছে x কনভলিউশন উইথ h, এই কনভলিউশন অপারেশনটা অ্যাকচুয়ালি দুই ভাবে করা যায়। and you'll see both of them. ওই যে ভিডিওটার কথা বলছে ওই ভিডিওতে তোমার দুইটার কথাই বলবে, but they will actually follow one method. Probably এখানে ইনপুট সাইড অ্যালগরিদমটা ফলো করে কনভলিউশনটা করা হয়েছে। সো there is also another method, আউটপুট সাইড অ্যালগরিদম, ওটা দিয়েও কনভলিউশনটা করা যায়, সেম রেজাল্ট আসবে তোমারটাতে। এবং ওয়েডনেসডেতে আমরা হচ্ছে ওই দুইটা কনভলিউশনের যে দুইটা অ্যালগরিদমস আছে ওই দুইটা অ্যালগরিদমস নিয়ে কথা বলবো। বাট বিফোর দ্যাট on Monday we'll just follow one of these algorithms to solve our problem. Okay, so is that clear? জি ভাই। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত যা যা বললাম এখানে কারো কোনো প্রবলেম আছে ইম্পালস রেসপন্স নিয়ে বা এনি আদার থিওরি রিগার্ডিং কনভলিউশন? এখানে কারো কোনো প্রবলেম আছে? I'm guessing no. Then I'll be stopping the screen share now.